हरे कृष्णा अंदर भक्तुलकी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी ननोत्तनम प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी जयराध माधव పాడించమంటారా प्रभुजी మాతాజీ ఇక ఏం చేయొచ్చు ఒకరు పాడండి మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు అంటే ఒకరు చెప్పండి తర్వాత ఇంకొకరు ఫాలో చేయండి ఓకే ప్రభు అందరి చేత పలికిద్దాం ప్రభుజీ ఒకరే చెప్పాక ఇద్దరు ఉంటే ఇంకా బెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా కీర్తనలో ఓకే ఇక్కడ మన భక్తుల్లో కూడా ఎవరైనా పలికేట్లయితే వాళ్ళ చేత కూడా పలికిద్దాం కదా మీరు అక్కడే ఉన్నారు కదా మీ సిస్టర్ మీతోనే ఉన్నారు కదా మాతాజీ గారు ఓకే ప్రభుజీ ఓకే ప్రభుజీ వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ లేకుంటే అది ఫేస్ డిఫరెన్స్ కొంత అవుతుంది కొంత మనం చెప్తే చెప్పొచ్చు ఫేస్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది మోస్ట్లీ మీరు ఇద్దరు ఉంటే మీరు ఇద్దరు చేయొచ్చు అప్పుడు అది అందరూ మ్యూట్ గా ఉండి మేము ఫాలో చేయొచ్చు మేము మ్యూట్ గా ఉంటాము మేము చెప్తా ఉంటాం మ్యూట్ గా ఫాలో చేస్తాము మీరు అక్కడే ఇద్దరు ఉంటే మీరు ఒకరు చెప్పండి ఫస్ట్ ఇంకొకరు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇంకొకరు ఫస్ట్ చెప్పండి ఇంకొకరు చెప్పండి శ్రవణ కీర్తన 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 శ్రవణ हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम प्रभुजी स्टार्ट చేయమంటారా प्रभुजी స్టార్ట్ చేయండి हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुन तीरवनचारी यमुन तीरवनचारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुन तीरवनचारी यमुन तीरवनचारी हरि मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी त्रिभुवन मोहन पतित पावन त्रिभुवन मोहन पतित पावन त्रिभुवन मोहन पतित पावन त्रिभुवन पतित पावन जय हो रास बिहारी जय जय रास बिहारी जय जय रास बिहारी जय जय रास बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय बोलो कृष्ण भगवान की जय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते लोके भगवती नैष्टिकी भगवती नैषिकी శ్రీమద్ భాగవతం రెండో స్కందం 1వ అధ్యాయం 6వ శ్లోక ఏ తావాన్ సాంఖ్య యోగాభ్యాం స్వధర్మ పరినిష్ఠయా జన్మలాభ పరం తాం అంతే నారాయణ స్మృతిః ఏ తావాన్ సాంఖ్య యోగాభ్యాం స్వధర్మ పరినిష్ఠయా జన్మలాభ పరం పుంసాం అంతే నారాయణ స్మృతి ఏ తావాన్ సాంఖ్య యోగాభ్యాం స్వధర్మ పరినిష్ఠయా జన్మలాభ పరః పుంసాం అంతే నారాయణ ఏతావాన్ సాంఖ్యయోగాభ్యాం స్వధర్మ పరినిష్ఠయా జన్మలాభ పరః పుంసాం అంతే నారాయణ స్మృతిః అందరు భక్తులు చదవండి ఒకరైనా हरे कृष्ण सांख्य योगाभ्याम धर्म परिनिष्ठया
स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् नारायण स्मृतिः अन्ते नारायण नारायणस्मृतिः एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम् ते नारायण स्मृतिः अन्ते नारायण एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम् मन्ते नारायण स्मृतिः हरे कृष्ण। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मालाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः हरे कृष्ण प्रभुजी। एतावान् संख्या योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृतिः हरे कृष्ण। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः हरे कृष्ण। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः हरे कृष्ण प्रभुजी। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसा अन्ते नारायण स्मृतिः हरे कृष्ण प्रभुजी। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसा अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसां ते नारायण स्मृतिः। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसान् ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परपुंसा अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसां अन्ते नारायण स्तुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परपुंसां अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम परिनिष्ठया नारायण स्मृतिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसां
अन्ते नारायण स्मृतिः अन्ते नारायण स्मृतिः एतावान् ఈ సాంఖ్య భౌతిక పదార్థము మరియు ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానము. భౌతిక పదార్థము మరియు ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానము. యోగాభ్యాం యోగ జ్ఞానము. స్వధర్మము పరినిష్టయా పూర్ణ భావన ద్వారా జన్మము యొక్క లాభము పరమైన మనుజునికి అంతే అంత్యమున నారాయణుని స్మృతియే భౌతిక పదార్థము మరియు ఆత్మ యొక్క పూర్ణ జ్ఞానము ద్వారా గాని, యోగాభ్యాసము ద్వారా గాని, లేదా నిష్ఠాపూర్వకము స్వధర్మ పాలనము ద్వారా గాని సాధింపబడు మానవ జన్మ యొక్క అత్యున్నత పూర్ణత్వము జీవితాంతమున నారాయణ స్మృతియే అయ్యున్నది. భౌతిక పదార్థము మరియు ఆత్మ యొక్క పూర్ణ జ్ఞానము ద్వారా గాని, యోగాభ్యాసము ద్వారా గాని, లేదా నిష్ఠాపూర్వకముగు స్వధర్మ పాలనము ద్వారా గాని సాధింపబడు మానవ జన్మ యొక్క అత్యున్నత పూర్ణత్వము జీవితాంతమున నారాయణ స్మృతియే అయ్యున్నది. భాస్కర్ ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. నారాయణుడి భౌతిక సృష్టికి పరమైన దివ్య పురుషుడు ఉన్నాడు. సృష్టింపబడి పోషింపబడి అంత్యమున లయింపబడు ప్రతిదియు మహతత్వపు పరిధి యందు ఇమిడి ఉండను. అదియే భౌతిక జగత్తు అనబడను. కానీ నారాయణుడు ఈ మహాతత్వపు పరిధిలో ఉన్నట్టివాడు కాడు. అతని నామము, రూపము, లక్షణాదులు భౌతిక జగత్తుకు పరిధికి పరమైనట్టివి. అనాత్మను ఆత్మ నుండి వివేచన కావించు తాత్విక కల్పన ద్వారా గాని, లేదా విశ్వమందలి ఏ లోకమునకైనాను, లేదా విశ్వమునకు పరమైన లోకముకైనాను చేరుటకు కర్తకు సహాయభూతమగు యోగాభ్యాసము ద్వారా గాని, లేదా స్వధర్మానుష్ఠానము ద్వారా గాని మనుజుడు అత్యున్నత పూర్ణత్వమును సాధించగలడు. కానీ అతడు నారాయణ స్మృతి అనగా నిరంతర నారాయణ స్మరణము ఎనడి స్థితికి చేరినప్పుడే అది సాధ్యపడగలదు. జ్ఞానులు, యోగులు, కామకర్మ రతులు అనువారుల ఆధ్యాత్మిక కర్మలకు శాస్త్రములందు తెలపబడిన విధుల దృష్ట్యా మెరుగులు దిద్దగల శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యముననే అది సాధ్యము కాగలదు. ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమును సాధించుట అనేది విషయమున సనకాది ఋషులు చరిత్రము లేదా నవయోగేంద్రుల చరిత్రము వంటి చారిత్ర సంఘటన పెక్కుగలవు. శ్రీకృష్ణుని భక్తి యోగమున స్థితులైన పెమ్మటయే వారు పూర్ణత్వమును బడిసి ఉండేది. ఏ భక్తుడు కూడా భక్తి మార్గము నుండి వైదొలిగి ఉండలేదు. జ్ఞానులు గాని, యోగులు గాని అనుసరించే మార్గమును వారు చేపట్టలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్మయందు పూర్ణత్వమును బడియవలనని ఆ ఆతురతను కలిగి ఉందరు. అట్టి పూర్ణత్వము నారాయణ స్మృతి అని ఇక్కడ సూచించబడినది.
కనుక దాని కొరకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ సాయశక్తులా యత్నించవలెను. అనగా జీవితమునందలి ప్రతి అడుగులో తాను నారాయణ స్మృతిని వృధపరుచుకొనగలిగినట్లుగా మనుజుడు జీవితమును మలుచుకొనవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో శుకముని ఇప్పుడు ఇదే వాళ్ళ ఏమి కన్క్లూజన్, నిర్ణయం ఏం చేయాలి మనము అని మనకి ఇంకా స్పష్టంగా తెలిపిస్తున్నారు. సో నిన్న వాళ్ళు చెప్పింది శ్రోతవ్య కీర్తితవ్య స్మర్తవ్య ఇచ్చతాభయం. సో మనము భగవంతుడిని సతతంగా శ్రవణం చేయాలి, కీర్తనం చేయాలి, స్మరణం చేయాలి. సో దాంట్లోనూ స్మరణం అంతిమన వచ్చేది. సో దానికోసం మనకు చెప్తున్నారు. యథావాన్ సాంఖ్యయోగాభ్యాం స్వధర్మ పరినిష్టయ జన్మలాభ పరాపుంసాం అంతే నారాయణ స్మృతి. భౌతిక పదార్థం మరియు ఆత్మ యొక్క పూర్ణ జ్ఞానము ద్వారా కానీ, యోగాభ్యాసం ద్వారా కానీ, లేదా నిష్ఠాపూర్వకము స్వధర్మ పాలన ద్వారా కానీ సాధింపబడు మానవ జన్మ యొక్క అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వం జీవితాంతమున నారాయణ స్మృతి అయి ఉన్నది. సో ఇది వాళ్ళు ఇది స్మృతి, కృష్ణుడు నారాయణ స్మరణ. సో అదే ఎప్పుడు అంత్య సమయం, దేహం త్యజించే సమయము, మరణకాలంలో ఇది స్మరించేది మన మానవ జన్మ పరిపూర్ణత్వము అని చెప్తున్నారు. జన్మలాభ పరహ పుంస, జన్మలాభ మన జన్మము మంది అయింది, అది పరిపూర్ణమైంది అని మనం చెప్పాలి అంటే ఎప్పుడు అంటే మనము అంత్య సమయమున నారాయణని స్మరణ చేస్తే అది పరిపూర్ణమైంది అని అర్థం. సో గీతలో కూడా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అదే చెప్పేది మాకు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం నాత్యస్తి అత్ర సంశయః. సో మనకు చెప్పేది భగవంతుడు అంతకాలం, ఈ అంతకాలంలో మామేవ నన్ను స్మరించాలి. సో అదే ఇక్కడ శుకముని చెప్తుండేది మాకు, నారాయణని స్మరించాలి, నారాయణ స్మృతి, అంతే నారాయణ స్మృతి అంతకాలే చ. సో అప్పుడు భగవంతుడిని స్మరించితే భగవంతుడు చెప్పేది య ప్రయాతి సమద్భావం. సో నా దివ్య లోకానికి, నా దివ్య అస్తిత్వానికి వాళ్ళు కూడా వస్తారు, నా దివ్య సంగతిని పొందుతారు. నాతి అస్తి అత్ర సంశయ, దీంట్లో ఏది సంశయం లేదు అని భగవంతుడు చెప్పేది. సో నారాయణ అంటే నారాయణ పరో అవ్యక్త, నారాయణ కృష్ణ. సో ఈ భౌతిక జగత్కి చేరిన వ్యక్తి కాదు భగవంతుడు. ప్రతి ఒక్కటి భౌతిక జగత్లో సృష్టి అవుతుంది, కొంత సమయం ఉంటుంది, అంతేమన్నా నాశనం అవుతుంది. అయితే నారాయణ పరుడు, నారాయణ పరో అవ్యక్త, అవ్యక్త కనిపించేది. పరస్తస్మాత్ భావోన్యో వ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతన. సో నారాయణ అస్తిత్వమే అది బియాండ్ మెటీరియల్, భౌతిక దీని నుండి ఇది ఉండే. సో ఆ భగవంతుడిని స్మరించాలి, అది పరిపూర్ణత్వం. అది చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పే తెచ్చుండేది ఏదైనా మీరు మార్గం తీసుకొనొచ్చు, వేరే వేరే మార్గాలు ఉండొచ్చు. వేరేది ఏమి సాంఖ్య అంటే అంత అనాలిసిస్, ఇది ఆత్మ దేహము, మనం దేహం కాదు, మనం ఆత్మ. సో అని చాలా దాని జ్ఞానం మార్గం దాన్ని అన్వేషించేది. సో దాన్ని జ్ఞానిలో చేస్తారు దాన్ని.
మేము దేహం కాదు, మనం ఆత్మ. నేతి నేతి నేతి, ఇది కాదు, నేను ఈ చేతులు కాదు, నేను ఈ కాళ్ళు కాదు, నేను ఈ తల కాదు, నేను ఈ కడుపు కాదు, నేను కన్నులు కాదు, చెవులు కాదు, నేను ఆత్మ అని, చైతన్యము నేను. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు నేతి 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 అని వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఎనీవే, ఆ జ్ఞానీలు వాళ్ళు ఆ రకమైన ఒక ఉపనిషత్తులు, ఆ రకమైన జ్ఞానం పొందేదానికి యత్నించవచ్చు. వాళ్ళు సాంఖ్యాన్ని స్టడీ చేసే, సంఖ్య అంటే కౌంట్. ఈ దేహం, ఈ భౌతిక జగత్తు 24 అంశాలు, పంచభూతాలు, 3 సూక్ష్మమైన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత ఇంద్రియ వస్తువులు, తర్వాత ఈ భౌతిక 3 గుణాలు, అది అవ్యక్తమైన గుణాలు, ఇవంతా చేర్ మహత్తత్వ. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు దాన్ని వేరే 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 రకంగా దాన్ని అన్వేషించి దాన్ని తెలుసుకొని మనం ఇదేది కాదు, మనము ఆత్మ అని తెలుసుకునే దీంట్లో జ్ఞానవంతులు వాళ్ళు మగ్నమై ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు కూడా అంతే నారాయణ స్మృతి. వాళ్ళు చేస్తూ ఉండే జ్ఞాన మార్గంలో పరిపూర్ణత్వం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి. గీతాలో కూడా కృష్ణుడు మనకు అదే వాళ్ళకి చెప్పేది, బహూనాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవా సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. సో ఆ జ్ఞానవంతులు ఎవరు ఆ మార్గంలో ఉన్నారో వాళ్ళు అంత్య సమయమైన నన్ను, వాసుదేవ కృష్ణుని వాళ్ళు అవగాహన చేసుకొని నన్ను శరణాగతి అవుతేనే వాళ్ళు మహాత్ములు అవుతారు అని అక్కడ కూడా గీతాలో భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇది జ్ఞానవంతుల గురించి. సో చాలా మంది జ్ఞానవంతులు మేము వినేది వీళ్ళు ఎవరు, సనకాది ఋషులు, సనక, సనాతన, సనందన, సనత్ కుమార. సో 4 కుమారులు వీళ్ళు, బ్రహ్మడు పుత్రులు వీళ్ళు. సో వీళ్ళు చాలా జ్ఞానవంతులు అంటే చెప్తారు. ఫస్ట్గా బ్రహ్మడు వీళ్ళని సృష్టించింది కారణం ఏమిటి అంటే బ్రహ్మడు వాళ్ళే ఫస్ట్ ఈ భౌతిక జగత్ సృష్టికర్తడు. సో వాళ్ళ తర్వాత అంత జీవులు వాళ్ళ సృష్టించేది వాళ్ళ ఒక బాధ్యత ఉంది, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. సో వీళ్ళని వాళ్ళు పుట్టించింది ఎవరిని, కుమారుల్ని. వాళ్ళకేమి డైరెక్ట్గా చెప్తారు, వాళ్ళకేమి ఇంకేమి వాళ్ళ భార్యలా ఇది కూడా లేదు. బ్రహ్ముడు అంటే చాలా శక్తి ఉంది భగవంతుడ అనుగ్రహం ఉంది. సో వాళ్ళ నుండినే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు సృష్టించుతారు. సో సృష్టించిన కారణమే వీళ్ళు సంతానం పొందాలి, సంతానోత్పత్తి చేయాలి, తర్వాత జనరేషన్స్ రావాలి అని. సో వీళ్ళు లేదు మేము వీళ్ళు చాలా జ్ఞానవంతులు. ఎవరు, కుమారులు. మనకి ఇవంతా వద్దు, మనకి ఈ సంసారిక జీవనము, ఇదంతా సంతానోత్పత్తి, ఇదంతా మనం ఇంట్రెస్ట్లే, మనము ఆధ్యాత్మిక దీన్నే పొందాలి, అదే జీవన పరిపూర్ణత్వం అని వాళ్ళు బ్రహ్మ ఆజ్ఞానే వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. తండ్రి బ్రహ్ముడు సామాన్య తండ్రి కూడా కాదు బ్రహ్మ అంటే. అయితే బ్రాహ్మడికి కూడా తెలుసు ఎలా ఉంటేనో వీళ్ళు చాలా సామాన్య వ్యక్తులు కాదు, చాలా గొప్ప జ్ఞానిలు అని. వాళ్ళని కోపం వచ్చింది, క్రోధం వచ్చింది. ఆ క్రోధంలో చెప్తారు శివుడు పుట్టింది అని చెప్తారు. శివుడు వీళ్ళ కుమారుల తమ్ముడుగా పుట్టేది. శివుడు స్థానం పెద్దది, ఆల్మోస్ట్ విష్ణు. అయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇప్పుడు మనకి వచ్చేది ఒక లీల, వాళ్ళు పుట్టే మార్గము చెప్పేది. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు బ్రహ్ముడికి తన కుమారుల పైన వీళ్ళు పుట్టేది, శివుడు పుట్టేది. సో ఎనీవే, ఈ కుమారులో వాళ్ళ తండ్రి మాటని నిర్లక్షించారు వాళ్ళు, జ్ఞానవంతులు. అయితే తర్వాత చెప్తారో వీళ్ళు జ్ఞానవంతులు భక్తిలో అప్పుడు ఉండలేవాళ్ళు, ప్రతిష్ఠితులు ఉండలే అప్పుడు ఆ సమయంలో. కేవలం వాళ్ళు నేను దేహం కాదు, ఆత్మ. సో ఏం ఆత్మ దాంట్లోనే మనం మగ్నం అవ్వాలి, బ్రహ్మజ్యోతి, అహం బ్రహ్మాస్మి, దాంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అయితే తర్వాత చెప్తారు ఆ జ్ఞానవంతులు భగవంతుడ నుండి వచ్చే పాదపద్మం నుండి ఉండే తులసి దళాలు, అదేమో ఆ ఒక సువాసన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రయాణించేటప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని స్మెల్ చేస్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఇంత ఒక ఇదేమైనా సుగంధం, సువాసన అని వాళ్ళు దాన్ని పుడుకుతా వెళ్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు పరిశుద్ధుల వ్యక్తులు, వాళ్ళేది భౌతిక గుణాలు వాళ్ళ పైన ప్రభావం లేదు వాళ్ళు. సో దాని నుండి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జగత్ వైకుంఠ లోకాన్ని ప్రవేశించకైంది. అప్పుడు మనకు తెలుసు ఆ స్టోరీ. ఆ కుమారుల్ని 1st, 2nd, 3rd, 6వ ద్వారం వరకు ఎవరు కూడా వాళ్ళని ఆపలే. 7వ ద్వారంలో వీళ్ళు ఎవరు జయ విజయాలు వాళ్ళు ఆపలే. సో ఎనీవే, సో దీని ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని చూసినాక వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అవుతారు. భగవంతుని చూసి వాళ్ళు అంతవరకు జ్ఞానవంతులు, వాళ్ళు సంపూర్ణ భౌతిక ఏమీ కూడా ఇది లే, వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్స్ లేవు, ఏమీ లేవు, సంపూర్ణ ముక్త పురుషులు.
వాళ్ళు కూడా భక్తులయ్యారు. ఎవరు? సనక సనాతన జ్ఞానవంతులు. సో అలాగే ఇక్కడ చెప్తుండే యోగాభ్యాం. యోగా అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి 8 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. సో దాని నుండి వాళ్ళు అభ్యసించే వాళ్ళు కూడా అంతే మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళు పరిపూర్ణత్వం అంటే ఏమిటి? అంతే నారాయణ స్మృతి. సో అది వస్తేనే అది పరిపూర్ణత్వం, లేకుంటే ఆ మార్గంలో ఉన్నారు అని అంతే. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది మాకు. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ నవయోగేంద్రలోనే చెప్తున్నారు. నవయోగేంద్రలోనే వాళ్ళు కూడా 9 సోదరులు. వాళ్ళు ఋషభదేవ భగవంతుడ అవతారమే వాళ్ళ పుత్రులుగా పుట్టేది. సో ఫస్ట్గా వాళ్ళు మోస్ట్లీ యోగాభ్యాసం చేస్తారనుకుంటాను. యోగాభ్యాసం చేసి వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొంది తర్వాత భక్తులు, శుద్ధ భక్తులుగా మారుతారు వాళ్ళు. సో అలాగే ఆచార్యులు ఇక్కడ మనం చెప్తుండేది, సో ఈ జ్ఞానిలో, ఈ యోగిలో భక్తులుగా అవుతారు తర్వాత. అయితే ఎప్పుడు మనము ఇతిహాసంలో చూసేలే ఈ భక్తులైన వాళ్ళు, శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు ఈ జ్ఞాన మార్గంకి వచ్చి వాళ్ళు నేను అంత అవగాహన చేసుకోవాలి, నేను దేహం కాదు ఆత్మ, నేను దానికి కావాలంటే తపస్సులో లేకుంటే యోగాభ్యాసము, ఈ రకమైన యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ ఇవంతా చేసే భక్తులు ఎప్పుడు చేయాలంటే శుద్ధ భక్తులు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు పరిపూర్ణత స్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎవరైనా పిహెచ్డి చేస్తున్నారంటే మేము వాళ్ళు పిహెచ్డి చేస్తున్న వాళ్ళకి రండి మీరు 11th క్లాస్ చదవండి, మీరు 7th క్లాస్ చదవండి, మీరు ఎల్కేజీ చేరండి, అర్థం ఉందా దాంట్లో? సో చెప్తారు భక్తి, శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అయింది, వాళ్ళంతా గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, పిహెచ్డి, మాస్టర్ అన్ని కూడా అయింది వాళ్ళు. సో వాళ్ళు అయినాక వాళ్ళు ఎలా ఈ చిన్న దీనికి రావాలి? యాక్చువల్ చెప్తారు ఒక టైం గోపీలు కృష్ణుడు వాళ్ళకి పత్రంలో నన్ను గురించి మీరు స్మరించండి, దాన్ని ధ్యానం చేయండి నా గురించి అని చెప్తే, ఏం ధ్యానం? భగవంతుడు గురించి వాళ్ళు యోగాభ్యాసం చేసి ధ్యానం చేసేది అని వాళ్ళు దాన్ని ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళకి సతతంగా వాళ్ళకి భగవంతుడు ధ్యానం ఉంది, వాళ్ళకి స్మరణ ఉంది. వాళ్ళకి అర్జున భగవద్గీత అంతా విన్న తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు కృష్ణ చెప్పారు నాకు జ్ఞాన మార్గం అని 2వ అధ్యాయంలో, తర్వాత కర్మయోగం అని ఈ ఆచరణలో, తర్వాత 6వ అధ్యాయం అష్టాంగ యోగం చెప్పారు. నేను కొంత సమయం అష్టాంగ యోగం అభ్యాసం చేశాను. ఎప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు చేసి చూడలేము. అంటే వాళ్ళంతా ఆల్రెడీ పరిపూర్ణతను సాధించే వ్యక్తి. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమయయుక్తతమో మతః. సో శుద్ధ భక్తుడు అన్ని దాంట్లో పరమైన జ్ఞాని, పరమైన యోగి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా. సో దానికి ఇక్కడ చెప్పండి, ఏ మార్గంగాన ఎవరైనా పాలించితేనో వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి. ఇది వాళ్ళు అభ్యసించి వాళ్ళ పరిపూర్ణతను ఇక్కడ పొందాలి. వాళ్ళు జ్ఞానీలు కావచ్చు, యోగిలు కావచ్చు. స్వధర్మ పరినిష్ఠయ. స్వధర్మ అంటే ప్రతి ఒక్కరు మనం ఒక్కొక్క కర్తవ్యాలు చేస్తున్నాము, ఒక డ్యూటీస్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి. ఒక ఇంట్లో పిల్లలు లేకుంటే ఇంకా భార్య, అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. లేకుంటే బాహ్యంగా ఇంజనీరు, డాక్టరు, ఏదేదో మనం ఒకటి ఉంటుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ, డ్యూటీస్. మీ పెద్ద పొలిటీషియన్, పెద్ద నేషనల్ లీడర్, నేత, ఓకే ఏదైనా కావాలి చేయండి మీరు. స్వధర్మ. లేకుంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి, మా ధర్మం ఇది, నా కర్మం ఇది అని అనుకోండి, మనం చేయండి, నో ప్రాబ్లం. అయితే మీరు చేసినప్పుడు మీరు అంతే నారాయణ స్మృతి, అది మీ పరిపూర్ణత. మీ జన్మ లాభం అంటే, మా జన్మ లాభం ఎప్పుడవుతుంది అంటే అక్కడ నారాయణని స్మరించాలి. సో దానికోసము ఆచార్యులు మనకు చెప్తుంది ప్రతి అడుగులను ఆ రకంగా మన జీవన్ని మేము ఫాలో చేయాలి. సో ఆ ఒక పర్ఫెక్షన్, ఆ కృష్ణుని స్మరించాలి అంటే మనము అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం చైతన్య మహాప్రభు మాకు చెప్తారు, తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో ఈ కీర్తనీయ సదాహరి, మనం ఎప్పుడు కృష్ణుని కీర్తన చేసే ఒక భగవంతుడు నామం చెప్పే ఒక స్టేజ్కి వస్తే మనము అప్పుడు అంత్యమైన కృష్ణుని స్మరించే స్టేజ్కి వస్తాం, అంతే నారాయణ. సో అది ప్రతి మేము జపించే స్టేజ్కి రావాలి అంటే తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమాన్యమాన, ఇది కూడా మేము అభ్యసించాలి. మన నిజ స్థితిని అవగాహన చేసుకొని మనం ఒక చిన్న గడ్డి కింద చిన్న ఇది అని తెలుసుకొని మన దానికి నమ్రులై ఒక వృక్షం కింద మనము సహాయ పొంది ఆమెట్గా మనము ఏమీ ఒక గౌరవం వాంచక ప్రతి ఇంకొకరికి గౌరవం ఇచ్చే ఒక ఇది మనము మనోభావం, మేము దాన్ని పెంచాలి. దానికి ట్రైనింగ్ కావాలి మనకి అది జీవన పరిపూర్ణం, అదే మన అభ్యాసం. సో అప్పుడు మనకి అంతే నారాయణ స్మృతి. సో అంత్యకాలంలో నారాయణ స్మృతి, నారాయణని మేము స్మరించి భగవద్ధామం చేరవచ్చు. మనం భక్తి చిన్న చేస్తున్నాం, మనం సాధన భక్తి చేస్తున్నాం, మనం కూడా చేస్తున్నాం. సో ఇంత సమయం ఇచ్చి నేను భక్తి చేస్తున్నాను, ఇంత సేవ చేశాను భగవంతునికి. అయితే పర్ఫెక్షన్ అంటే
అంతే నారాయణ స్మృతి. భజన్ కరో సాధన్ కరో మూర్తే జాన్లే హాయ్ అని సో చెప్తారు. దాంట్లో ఏం చెప్పేదంటే మేమేం చేస్తున్నాం, అయ్యో నేను చాలా చేశాను భక్తి, ప్రతిరోజు నేను ఇంత జపం చేస్తాను, ప్రతిరోజు ఇంత నేను గ్రంథ అధ్యయనం చేస్తాను, ప్రతిరోజు ఇంత కృష్ణుని సేవ చేస్తాను, మంచిది. ఇది ఏమి నాది పర్ఫెక్షన్ ఏమి అంటే అంత్యకాలమున పరీక్ష వచ్చినప్పుడు దేహత్యాగం త్యజించేటప్పుడు నారాయణ నేను స్మరించుతానా. సో అదే జీవన పరిపూర్ణత్వం, అంతే నారాయణ స్మృతి అని చెప్తుండేది. సో ఇంకేదైనా సో మనం అదే ఎప్పుడు కూడా గోపీలు లేకుంటే అర్జున వాళ్ళు వేరే మార్గానికి రాలే, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా ఆల్రెడీ పరిపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నారు. ప్రహ్లాదుడు, హనుమాను వాళ్ళంతా ఇప్పుడు లేదు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ పరిపూర్ణ. లేకుంటే మేము ఇక్కడ వినింది జ్ఞానిలుగా ఉండే సౌనకాది ఋషిలో, లేకుంటే ఈ నవయోగేంద్రలో, లేకుంటే సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా మొదటగా వాళ్ళు జ్ఞానవంతులుగా ఉండింది వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళు భక్తులుగా భాగవతం వాళ్ళు తండ్రించి విన్నాక భక్తులు అవుతారు, శుద్ధ భక్తులు అవుతారు. సో లేకుంటే ఒక సమయం వింటాం మనం విశ్వామిత్రముని, వాళ్ళు చాలా యోగాభ్యాసంతో చేసి ఇంద్రియాలని నిగ్రహించారు. అయితే ఆ మేనక ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు పతనం అయ్యారు. తర్వాత చెప్తారు వాళ్ళు ఇంకా చాలా భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందారని చెప్తారు వాళ్ళు. ఇంకొకరు ఎవరు వాళ్ళు శౌబరముని చాలా గొప్ప యోగి, నీళ్ళలోగా వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎవరికి చేసేకోతుంది? ఎవరైనా యోగాభ్యాసం అష్టాంగ యోగాల పరిపూర్ణత పొందేవాళ్ళు నీళ్ళ వండుకొని వాళ్ళు ధ్యానం చేసేకోతుందా? సో అంత పెద్ద యోగి, అంత ఒక ఇది శక్తి సామర్థ్యం పొందే వ్యక్తి అయితే కూడా వాళ్ళు కూడా మనం మనస్సు నిగ్రహించక ఒక టైం మనస్సు నిగ్రహించంటే అది వాళ్ళు పతనం అవుతుంది. శౌబరమని కథ మనం వినిండాలి. మనం ఆ 2 చేపల్ని చూస్తారు వాళ్ళు, మైథున సుఖంలా ఉండేది. ఆ చేపలు చూసింది వాళ్ళకి మనస్సు ఇదవుతుంది, మార్పుతుంది. సో అది నీళ్ళలోగా తర్వాత వాళ్ళు బయట వచ్చి ఆ రాజు ఎవరున్నారు, ఆ మథురా దేశ రాజు మాందాతను ఎవరు అనుకుంటారు. సో వాళ్ళకి మీ రాజకుమారుల్ని నేను వివాహం చేసుకుంటాను అని వాళ్ళు 50 మంది రాణిని వాళ్ళతో వాళ్ళు జీవనం గడుపుతుంటారు. తర్వాత వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది, అయ్యో నేను యోగి, నేను ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఉంటాయి కదా, అది కర్తవ్యం విడిచేసి నేను ఇక్కడ మరలా నేను దీనికి వచ్చాను నేను. తర్వాత మరలా వాళ్ళు భక్తి కార్యాలకి మగ్నం అవుతారు. సో ఈ రకంగా ఇది భక్తి కార్యము శ్రేష్టము. సో దీని ద్వారా మనం అంతే నారాయణ స్మృతి, సో దీన్ని పొందాలి. ఇది మన జీవన లక్ష్యం అని ఇక్కడ మనకి శుకదేవ గోస్వామి కల్పిస్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ దానికి ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ, ఇది ఎవరైనా కావచ్చు, జ్ఞానులు కావచ్చు, యోగ్యులు కావచ్చు, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల సంగత్వం ద్వారా దీన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇది ఎస్. సో ఇప్పుడు శుకముని శుద్ధ భక్తులు, సో వాళ్ళ సంగత్వం వీళ్ళకి పరీక్షిత్ మార్గం శుద్ధ భక్తుడే ఆల్రెడీ, బట్ స్టిల్ మనకి వాళ్ళు చూపేది మార్గం. ఎస్. జ్ఞానులు, యోగులు, కామ్యకర్మరతులు అనువారుల ఆధ్యాత్మిక కర్మలకు శాస్త్రములందు తెలుపబడిన విధుల దృష్ట్యా మెరుగులు దిద్దగల శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యముననే అది సాధ్యము కాగలదు. ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత్వమును సాధించుట అనేది విషయమున సనకాది ఋషుల చరిత్రము లేదా నవయోగీంద్రుల చరిత్రం వంటి చారిత్రక సంఘటనలు పెక్కుగలవు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా భక్తులు ఇంకేమైనా చేర్పిస్తారంటే చేర్పించండి. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. ప్రభుజీ హరే నిన్ని నవయోగేంద్రులు సంవాదము ఉంది కదా ప్రభుజీ? అవును 11వ స్కందం, 11వ స్కందంలో. అదే తెలుసా మాతాజీ? నవయోగేంద్రుల పేరు తెలుసా మీకు? తెలుసు ప్రభుజీ. మొన్ననే మాతాజీ అడిగారు, కృష్ణవేణి మాతాజీ మన వాణి మాతాజీకి వాట్సాప్ పంపించింది, ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను ప్రభుజీ, చదువుతాను. కొన్ని నెప్పుంది. కవి, హవి, అంతరిక్షుడు, ప్రబుద్ధుడు, పిప్పలాయనుడు, అవిర్హోత్రుడు, ద్రుమిలుడు, చమనుడు, కరభాజనుడు.
సో అందరూ కూడా ఉపదేశించుతారు అనుకుంటా కదా, ఒకరైనకొకరు నిమి మహారాజుకి. ఇంకా ఫస్ట్ డీప్ కవి గా ఏమో వెళ్ళలేదు. స్టార్ట్ చేస్తారు, తర్వాత హవి ఒక్కొక్కరు అయినాక భరతుని తమ్ముడు ప్రభుజీ వీళ్ళు. భరతుడు తమ్ముడు యోగి వృషభనాథుని పుత్రుడు. పరమహంసలు అని చెప్తారు వాడు, హైయెస్ట్ స్టేజ్ లా వాడు భక్తులు. మాతాజీ చెప్పారు, కృష్ణవేణి మాతాజీ చెప్తే ఓపెన్ చేసి మేము తెలుసుకున్నాం. ధన్యవాదాలు. మనకి చైతన్య మహాప్రభు అవతారం గురించి కూడా వాళ్ళే చెప్పేది, నవయోగేంద్రులు భాగవతంలో. నేను కూడా నోట్ చేసుకున్నాను ప్రభుజీ. చంద్రావతి మాతది షేర్ చేశారు. కరభాజన ముని అనుకుంటాను, కరభాజన ముని దాంట్లో 9 మందిలో వాళ్ళు చెప్పేది నిమి ప్రశ్న కలియుగం వాళ్ళు ఆ భగవతుల అవతారాల గురించి, ముందు వచ్చే అవతారం కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయ యజంతి సుమేధస. సో 3 శ్లోకాలు యాక్చువల్లీ, ఇది ఒకటి, ఇంకా 2 శ్లోకాలు కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని అన్వయించే 3 శ్లోకాలు చెప్తారు భాగవతం. చదువుతాం ప్రభుజీ, చూస్తాను ప్రభుజీ. భాగవతంలో 3 శ్లోకాలు చెక్ చేస్తాను. 3 శ్లోకాలు ఫస్ట్, తర్వాత త్యక్త్వా సుదేశ్ అది 3 శ్లోకాలు. అది శ్రీ రామచంద్రుడికి అవయవం అవుతుంది, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవయవం అవుతుంది, ఒక శ్లోక. అయితే ఇది కృష్ణవర్ణ త్విషా కృష్ణం స్పెసిఫికలీ చైతన్య మహాప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ, అంటే ముందుగానే తెలుసు అందులో వచ్చింది, భాగవతంలో ప్రస్తావించబడింది ప్రభుజీ అని మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఓకే, అందరి భక్తులకి ధన్యవాదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ లైవ్ తీయలేదు ప్రభుజీ. ఇది తీసాను అనుకుంటాను, లేదా తీయలేదా నేను? ఓకే, మిస్టేక్ అయింది అనుకుంటాను.